So we will be continuing from the point where we stopped. I think we abruptly stopped the last class before answering one of the questions raised by your classmate Sahana. So we'll be continuing with. Could you repeat the question, Sahana? Yes, sir. Sir, how does it amount to partnership, sir? Means agreement, sir. Mhm. That means in what sense? Agreement. Once you have entered into an agreement, you have agreed with an intention to do business, and your agreement can be express or implied. So if you without telling anything, without entering into oral or written agreement, you people are conducting yourself as if it is like a partnership. How you people together you bought some crop from the APMCR and you took it and you what you did, you stocked in a godown, and when the price goes up, what you did, you sold Sir, the. sir, sorry, Yes, sir. Question yes, was wrong. How does implied agreement amount to partnership, sir? yes, I understood. That's why I'm telling this. So the thing is, you have two of you. What you did, you have purchased some 200 quintals, 200 quintals of groundnut from APMCR. That's your business. You have purchased 200 quintals of groundnut, and you stored it in your godown. Then nothing has been said by both of you. Both of you invested money, saying that for 200 quintal, almost you spend some 2 lakh rupees. Assumed, let us not be very particular about the money. Ultimately, assume that 2 lakh rupees has been invested by both of you. So you have only 1 lakh, and the person you just spoke to him. So this much of groundnut is available at a very cheap rate. Will you contribute 1 lakh rupees? Yes, he said. He agreed, and nothing is said about sharing of profit and loss. Ultimately, what happened? They stored it in a godown, common place. So which was accepted by both of them. So ultimately, after 5 6 months, after the season off season, after the season of groundnut is over, gradually price will go up. So what happened after 6 months? One of the A and B, these are the two persons. So A sold the groundnut, and he gave almost out of 2 lakh rupees. They earned 2.5 lakhs, 50,000 rupees the profit. So what he did, A has given 25,000 rupees to B. So nothing was said, nothing has been mentioned, nothing was agreed, but they conducted themselves in such a way that there is a partnership agreement. So, sir, where is the question of here partnership arises? Partnership arises if something goes wrong in the transaction, maybe with respect to the weight and measurements, or someone has purchased the groundnut from A, and uh, ultimately some problem with respect to weight or quality of the groundnut has come. He raises an issue. Then who is going to be responsible? Should both A and B be responsible, or only A is responsible because B has already taken profit? I hope I hope you can understand what I'm saying. So then both A and B will be responsible as partners, even though nowhere they have orally agreed, nor they have entered into any written agreement. But their conduct, the way in which we conducted themselves itself is going to give an indication, yes, they are doing business as a partnership firm. I hope I answered your question. Yes, sir. Okay, so moving further, in fact, I sent a video to you people in advance about the future slides and then coming slides. I don't know how many of you watched. I thought you could watch it and you could raise questions. ಯಾರಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ video, you can raise questions, we will discuss. Otherwise, we will continue with the slide where we stopped. I think we stopped with this slide. I will just share the slide. You people can note, and if I am wrong, you can correct me. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? So this is the slide where we stopped, if I am not wrong. Correct? Agreement? Yes, sir. Yes, Yes. sir. So moving further, so existence of an agreement is essential for a partnership. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಎಸ್ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಸರ್ ಸೌಂಡ್ ಮರ್ಮರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಫ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. I will just switch off the fan. ಈಗ is it okay now? ಈಗ ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಿ? ಹಾ ಸರ್. Okay.
ಎಸ್. ಸೊ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಒಪ್ಪಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಉದ್ದೇಶ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಫಾರ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಏನಾರ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ? ಹಲೋ, ಆಮ್ ಐ ಆಡಿಬಲ್? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಒಪ್ಪಂದ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗೇ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾದಂತಹ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹನುಮಂತಗೌಡ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಾರು ಪ್ಲೀಸ್. ಎಸ್, ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫಾರ್ ಎ ಲಾಫುಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಲಾಫುಲ್ ಪರ್ಪಸ್. ಒಂದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾದಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಟು ಡೂ ಎನ್ ಇಲೀಗಲ್ ಆಕ್ಟ್. ಹಫ್ತಾ ವಸೂಲಿಗೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾರನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಮಗ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮನ್ನಣೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಎ ಲಾ ಇಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಗೋಸ್ ರಾಂಗ್. ಯಾವುದೇ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಿರ್ಬೇಕು. ಅಂತ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು third essential, I think third or fourth essential of a partnership agreement. So partnership firm, sorry, it should be between persons who are competent to enter into a contract. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅದನ್ನ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಕಾನೂನಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರಬೇಕು. ನಾವಾಗಲೇ ಓದಿದೀವಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಟೈನ್ಡ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ. ಅಟೈನ್ಡ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇನ್ ಜನರಲ್ ಕೇಸಸ್ 18 years ಇಸ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಓದಿದಿರಿ ಇದನ್ನ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 18 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಏನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ, if there is someone for whom a legal guardian has been appointed, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಮೆಜಾರಿಟಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವಾಗ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ ಯಾರಿಗಾರ? 21 sir. Yes, 21. So 21 ಜನರಲ್ ಆಗಿ 18 years. But if at all a legal guardian has been appointed to a person, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ? 21 ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಈವನ್ ಫಾರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲೂ ಅದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಮೂವಿಂಗ್ ಫರ್ದರ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೋರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ? ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಗಿಲ್ಲ. ಯು ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಚಾರಿಟಿ ವಿತ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಆಗಲೇ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಎ ಕಂಪನಿ. ಒಂದು ಕಂಪನಿನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಕೆಳಗೆ. ಏನಕ್ಕೆ? ಚಾರಿಟಿಗೋಸ್ಕರ, ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಶುರು ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಶುರು ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿ ಶುರು ಮಾಡಬಹುದು. ಬೇರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಆದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ನ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು? ಯು ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಡೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕೋರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್, ವ್ಯಾಪಾರ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವೇನಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವೇನಾರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಅದು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. So business is the essential requirement of a partnership. Partnership implies business. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲೇನಿರುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲೊಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಇರುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಇರುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆನ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಮತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ವೆರಿ ವೈಡ್ ಸೆನ್ಸ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾವಾಗಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಎ ವೈಡರ್ ಟರ್ಮ್ ದೆನ್ ಟ್ರೇಡ್. ಬರೀ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಲ್ಲ. ಟ್ರೇಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬೈಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಅರ್ನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಬರೀ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರ, ಇನ್ನು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗು, ಇವೆಲ್ಲಾನು ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಹುಡುಗರು ಇದೀರಾ, ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಎಲಾಬರೇಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಆಗಿ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೀಗ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಫೈನಿಂಗ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂಡರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆಕ್ಟ್. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆಕ್ಟ್ ಗಳಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕಲಂ 2ರಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋ ಪದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕೊಟ್ಟು ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ? ಇಟ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಎ ವೈಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಬಹಳ ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದಂತಹ ಅರ್ಥನ ಇದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆಕ್ಟ್ ಪಾಲುದಾರಿಕಾ ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನದು?
according to this definition, business includes trade, occupation and profession. ಈ ಮೂರು ಪದಗಳು ನೋಡಿ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ. ಟ್ರೇಡ್ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರ, ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವೃತ್ತಿಗಿಂತ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್. ಬಡಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅವನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವನ್ ಟೇಕ್ ವೃತ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ವೃತ್ತಿ. ಕಸುಬು ಸರ್. ಏನಮ್ಮ? ಕಸುಬು ಅಂತ ಕಸುಬು. ಕರಿಬಹುದು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಸುಬು ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಆ ತರದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ, ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್, ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ನೂರಾರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಅವೆಲ್ಲ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಅದರಿಂದ ಏನೋ ನಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್ಸು ಬರ್ತದೆ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್. ಎಜುಕೇಶನ್, ರನ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಬೈ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತ ಕರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀವು. ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎ ಟ್ರೇಡ್. ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆನ ಶುರು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಫೀಸ್ ವಸೂಲು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಅಂಡ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈವನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವ್ರ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವರ ವೃತ್ತಿನ ನಾವು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು. Doctor can have a clinic and in which he is going to give consultation and he is going to give treatment, and a hospital is going to be run. Hospital treatment ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬೆಡ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲೋಗಿ ನಾವು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ತಗೊಂತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಗುಣವಾಗಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೃತ್ತಿಗೂ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೂ ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಒಂದಂತ ಇದೆ, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವೊಕೇಸಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳ್ಕೊಂತೀರಿ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಆದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆಕ್ಟ್ ಕೆಳಗೆ, ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಈವನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಕೂಡ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ವೆದರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಒಂದು ಪಾಲುದಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದು ಕೇವಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಬೈಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಸೆಲ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಸಬಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವೃತ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ವಿತ್ ಅನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಶೇರ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಅದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪಾಲುದಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ವೈಡೆಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕವರ್ಸ್ ಟ್ರೇಡ್, ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ನಾವು ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಕೂಡ ನಾವು ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಅಧಿನಿಯಮದ ಕೆಳಗೆ ಅದು ಕೂಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತಾನೆ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತಗೊಂತಾರೆ. ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವೆದರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. ಅಲ್ಲೊಂದು ಪಾಲುದಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಬರೋ ಲಾಭನ ಪಾಲು ತಗೊಂತೀವಿ ಅಂತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಜವೂ ಇನ್ನು ಆರ್ಡಿನರಿ ಸೆನ್ಸ್, ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಈ ವೃತ್ತಿನೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಆಗ್ತೀರಿ, 3 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಾ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಫೀಸ್ ಇರಬೇಕು. ಆಫೀಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಬಂದಲ್ಲಿ ಸುಲಭನಾಗಿ ರೀಚ್ ಆಗಂಗಿರ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹೈರ್ ಎ ರೂಮ್ ಆರ್ ಎನ್ ಆಫೀಸ್ ವೆರಿ ನಿಯರ್ ಟು ಕೋರ್ಟ್. ಸಿಟಿ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೋ ಅಥವಾ ಈ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಾ, ಧಾರವಾಡ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ದು, ಅಥವಾ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಇರ್ಬೇಕು. ನೀವು ಗದಗಿನವರೆಲ್ಲ ಹುಡುಗರು. ಸೊ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಹೈರ್ ಎ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಅಲ್ಲೊಂದು ಆಫೀಸ್, ಒಂದು 2-3 ಒಂದು ಮನೆ ತರ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಹೈರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಾಡಿಗೆ 45,000 ಬರೀ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಂತೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಫೀಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಹೋಗಿ ಇವಾಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಿರಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು 3 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೀರಾ ನೀವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ, ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಹೋಗಿ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ 45,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಆಫೀಸ್ ಶುರು ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ನೀವು. ಅದ್ರ ಬದಲು ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ನಮ್ 4-5 ಜನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಫೀಸ್ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ.
ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಮತ್ತೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋಣ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ರೂಮ್ ಬಾಡಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಸೋಣ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಕೆಲವರು ಕೇಸ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಸ್ಗಳು ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಕೇಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಡೆಸೋಣ, ನಮ್ ಬಂದಿದ್ದ ಲಾಭನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ, ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಕಸುಬು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ such a association of advocates who agree to do their business, pursue their occupation, pursue their profession, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮುಂದುವರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ ಆ ಬರೋ ಲಾಭನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು. then it is such an association of persons. ಅಂತ ಒಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನಾವೇನಂತ ಪರಿಗಣಿಸ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಫರ್ಮ್ ಅಂತಾನೆ ಪರಿಗಣಿಸ್ತೀವಿ. ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರಿವು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು. ತಿಳಿದ್ರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಓದಂಗ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೇನು ನಿಜವಾಗೂ. ಎಸ್ ಹೇಳಮ್ಮ. Sir, is starting of college, sir, from by 2 or 3 persons ಎಸ್ by themselves teaching in the college and sharing that profit. Is it also a business, sir? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ, 2-30 ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಎಸ್ ಹಾ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆಮೇಲೆ ಹಾ ಸರ್, ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಲಾಭ ಅವರೇ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರೇ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರೋ ಲಾಭನ ಮುಂದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಹಂಚ್ಕೊಂತಾರೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಹಾ ಸರ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ as I told, running an educational institution is an occupation. Running an education institution is an occupation. It can be considered as a Okay, firm. sir. You can be a worker there. ನೀವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಡೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಯು ಬಿ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ಯು 5 people you become trustees, you establish a firm. ಒಂದು ಫರ್ಮ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನಿಮ್ದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಚೇರ್ಮನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಟ್ರೆಜರರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರಿ, ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡ್ರಿ. ನೀವೆಲ್ಲಾರು ಬರೀ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಒಂದು 20 ಜನ ಟೀಚರ್ಸ್ ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಒಂದು 15 ಜನ ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕೂಲ್ ನಡೆಸ್ತಿದ್ರಿ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್. ಅಥವಾ ನೀವುಗಳೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬೋತ್ ಬಿ ಎನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ in a different capacities. I hope I answered your question. Yes, sir. Moving further, business may consist of a single adventure or a single undertaking, or it may involve continuity or repetition of acts. Again, important thing. A business ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ? A business ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಮಾಡಬೇಕು, 10 ವರ್ಷ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು 50 ವರ್ಷ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇರಬೇಕು. ಇವತ್ತೊಂದು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತೀವ? ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಆರ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್. ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂತೀನಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಅಥವಾ ಅದು ಒಂದಷ್ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು, ಬರೀ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಆಕ್ಟ್. ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಹಲವಾರು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸೇರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸೆನ್ಸ್. ಹಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಆದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ಆರ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಆರ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವು ಒಂದು 10 ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು, ಏನು ಗದಗ ಔಟ್ಸ್ಕಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಗದಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನ್ ಬರಲ್ ಬಿಡ್ರಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಡಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ಮೇಲೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಮೀನ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಗದಗ ಇನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಬೆಳೀತದ ಕಡೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಿ. 20 ಎಕರೆ ಜಮೀನ್ ಇದೆ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು, ನೋಡಪ್ಪ 20 ಎಕರೆ ಜಮೀನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವರು, ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಒಂದು 2 ಕೋಟಿ, ಒಂದು 10 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 2 ಕೋಟಿ ಬೇಕು ದುಡ್ಡು. ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು 2 ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ಹಾಕೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಲೇಔಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಆ ಲೇಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೇಔಟ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಮಾರೋಣ. ಮಾರಿದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು 5 ಕೋಟಿ 6 ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಒಂದು 6 ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ 2 ಕೋಟಿ ಬಂಡವಾಳ, ಇನ್ನು 4 ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ನಾವೆಲ್ಲ 10 ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು 20 ಲಕ್ಷ ಹಾಕಿದ್ರಿ. 20 ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಷ್ಟೇ ನಾವು. ಈ 10 ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು 20 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ರಿ, 2 ಕೋಟಿ ಆಯ್ತು, ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿದ್ರಿ.
ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಬಂದ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜಮೀನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅದು. ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಫಾರ್ ಲೇಔಟ್. ಕನ್ವರ್ಷನ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಅರ್ಬನ್ಸ್ ಡೆವಲಪರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಂಥ ಲೇಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀವಿ, ಇಂಥ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇಂಥ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬಂತು ನಿಮ್ದೇನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಇದೊಂದೇ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಏನು, 20 ಎಕರೆ ಜಮೀನ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆ ಜಮೀನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು, ಜಮೀನ ಲೇಔಟ್ ಮಾಡೋದು, ಲೇಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ ಲಾಭನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇದೊಂದೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಇದನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಮುಗೀತು. ಆಯ್ತು. ಬಂತು 2 ಕೋಟಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, 6 ಕೋಟಿ ಬಂತು, 4 ಕೋಟಿ ಎಲ್ಲ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ? ಅಲ್ಲ ಮುಗೀತು. ಅದನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಕರೆಯಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. ಅಥವಾ ನೀವು ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜಮೀನ್ ಸಿಗ್ತದೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಲೇಔಟ್ ಮಾಡೋದು, ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗದಗ ಇರ್ಬೋದು, ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಷ್ಟು ಜನ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ again that is also a partnership firm. So business may consist of a single adventure or a single undertaking, or it may involve continuity or repetition of acts. ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. That itself is sufficient to say that there is a business and there can be a partnership firm. Okay, moving further, next part is there is continued participation of 2 or more persons for acquisition of gains. ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒಂದೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇರಲಿ, ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಜನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಜನ? ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಅಥವಾ 2ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಏನಂದ್ರೆ ನಾವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆನ್ ಬೈ ಆಲ್ ಆರ್ ಬೈ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಫಾರ್ ಆಲ್. 20 ಜನ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 20 ಜನ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. 20 ಜನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇಬ್ರು ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಲೇಔಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಅಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದು, ಚರಂಡಿಗಳೆಲ್ಲ ತೋರಿಸೋದು, ಸೈಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಬರೀ ಇಬ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇನ್ನು 10 ಜನ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, 10 ಜನದಲ್ಲಿ 8 ಜನ ಸುಮ್ಮನಿದ್ರಿ, ಇವ್ರಿಬ್ರೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಥ್ರೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. ಸೊ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಬಂದಿದ್ದ ಲಾಭನ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ದ ಟರ್ಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆನ್ಸ್. ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನೇನು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ, ಕಸುಬು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ವೃತ್ತಿನೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಈ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ, ಚಾರಿಟಿಗೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಒಂದು ಕಂಪನಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೆಕ್ಷನ್ 25 ಕಂಪನೀಸ್ ಅಂತ, ಯಾರು ಕಾಮರ್ಸ್ ಓದಿರ್ತೀರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅಕೌಂಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 25 ಕಂಪನೀಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಲಾಭನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಕಂಪನಿಗಳ ಸೆಕ್ಷನ್ 25 ಕಂಪನೀಸ್ ಅಂತವೆ. ಆ ತರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಫರ್ಮ್ಗಳನ್ನ ಹಂಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. Moving further, so next comes sharing of profits. That's again one more important aspect. Let us try to find out the scope of this essential. ಇದು ಈ ಅಂಶದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ವಿವರಗಳೇನೇನು ಏನೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಓವರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್. ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಕೋಟಿ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕ್ತಿವಿ, 6 ಕೋಟಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲಾಭ ಏನು? ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಓವರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್. ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ? 2 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವಾಪಸ್ ಬಂತು? 6 ಕೋಟಿ ಬಂತು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್? 4 crores. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಓವರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್. ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವೋ ಅದರಿಂದ ಅದು ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, ಅವೆರಡರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟ್. ದೆನ್ ದ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಓವರ್ ಅ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಒಬ್ಟೈನಿಂಗ್ ಇಟ್. ದಟ್ ಸೇಮ್, almost in the same sense we used it. Next comes sharing of profit also involves sharing of losses. ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಮಗೆ. 2 ಕೋಟಿ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿದ್ರಿ, 20 ಎಕರೆ ಜಮೀನ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಓಡಾಡದ್ರಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಲೇಔಟ್ ರೆಡಿ ಇದೆ, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರಿ, ಯಾರು ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ಬಂತು. ಕೋವಿಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಸರಿ, ಏನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಏನು ದುಡ್ಡೇ ಇಲ್ಲ ಯಾರ ಹತ್ರನು. ಇನ್ ನಿಮ್ ಸೈಟ್ ಯಾರು ಕೊಂಡ್ಕೊಂತಾರೆ? ಗದಗಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡಿದಿರಿ, ನೀವು 20 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡಿದಿರ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ತಂದು ಹಾಕಿರ್ತದೆ, ದುಡ್ಡು ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಈ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಸೈಟ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ.
ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. 6 ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ಆದ್ರೆ 6 ಕೋಟಿ ಬರಲ್ಲ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು, ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ದುಡ್ಡುನು ಅಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬರದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾರು ಕೊಂಡ್ಕೊಳಕಿಲ್ಲ. ಆ ಬೆಲೆ 10 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಯಾರು ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಾಗಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ 5 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆಗೆ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಜಮೀನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ದೆನ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಆ 20 ಎಕರೆ ಜಮೀನ ಎಷ್ಟಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಲ ತೀರ್ಸೋಣ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್, ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದಿದೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಡಿಡ್, ಯು ಸೋಲ್ಡ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಫಾರ್ 1.5 crore. 1,50,00,000ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು. 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಈ ಲಾಸ್ಗೆ ಯಾರು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಶೇರ್ ದಿಸ್ ಲಾಸ್? ಅಗೇನ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ನೇನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲಾಸಸ್. ಲಾಭ ಹಂಚ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅದರ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಲಾಸ್ ಆದ್ರೂ ಒಪ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮ. ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲಾಸಸ್. ಆದ್ರೆ ಅದಿದ್ದೇ ಇರ್ಬೇಕಾ? ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲಾಸಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ಬೇಕಾ? ಅದು ಇದೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ an essential element of partnership, but sharing of losses is not. 50 ಲಕ್ಷ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, 50 ಲಕ್ಷ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಡ್. ಏನು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಏನು ನಿಯಮಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಏನು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಲಾಭ ಹಂಚ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಷ್ಟನೂ ಹಂಚ್ಕೊಂತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪ್ಲೈಡ್. ಅದು ಊಹಿಸ್ಕೊಂತೀವಿ ನಾವು. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅದಿರ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ಲಾಭ ಬಂದ್ರೆ ಲಾಭನ ಹಂಚ್ಕೊಂತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಇರ್ಲೇಬೇಕು. ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರ್ಲೇಬೇಕು. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಲಾಭನ ಹಂಚ್ಕೊಂತೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇರ್ಲೇಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಲಾಸ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಂತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಇರ್ಲೇಬೇಕಿಲ್ಲ. ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ ಅದು. ಆದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ದಂಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕೊಬಹುದು. ಏನಂದ್ರೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ 10 ಜನದಲ್ಲಿ 4 ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ. ಲಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಆ ಲಾಸ್ ಏನಾದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಇಬ್ರು ಇದಾರೆ ಯಾರೋ, ಅವ್ರಿಬ್ರು ಲಾಸ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಆ ಜಮೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಆ ಬಂದಿದ್ದ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ನಾವು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ 40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ, ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಮಿಕ್ಕಿದ 8 ಜನ ನೀವೇನಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವು ವಿ ಡೋಂಟ್ ಶೇರ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸಸ್. ನಾವು ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ಲಾಸ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಅವಾಗ ದೆನ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲಯಬಲ್ ಟು ಶೇರ್ ದ ಲಾಸಸ್, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಲಯಬಲ್ ಟು ಶೇರ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಈ ರೀತಿ ಒಪ್ಪಂದ ಸರ್ ಇದೇನ್ರಿಂದ ಏನ್ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ? ಆಗ್ಬೋದು. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ರೆ, ಅವರ ದುಡ್ಡು ಹಣ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ರೆ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇದಾರೆ 8 ಜನ, ಅವ್ರ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿ ಬಿಡು. ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾಭ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಎಲ್ಲರೂ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಬ್ರು ಟಚ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಸಾಲ ಗಿಲ ಮಾಡಿ ನಮ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆದ್ರೆ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ ದುಡ್ಡು. ಅದ್ರ ಲಾಭ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೂ ಲಾಭ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಬಹುದು. ದೇ ಮೇ ಅಗ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ವರ್ಡ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ ಬಿಂಗ್ ಯೂಸ್. ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರಲೇಬೇಕು, ಬಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲಾಸಸ್ ಅದು ಇರಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ದೇನು ಇರಬಹುದು. ಸೊ this is one important thing which we should know as far as sharing of profit as an element of partnership, and it is open to one or more partners to bear all the losses of the business as decided by the agreement among them. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಮೂವಿಂಗ್ ಫರ್ದರ್ is few more things about sharing of profits. It is open to the partners to agree to share the profits in any way they like. ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹಂಚ್ಕೊಬೇಕು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಯಮಗಳೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಪನ್ ಟು ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಟು ಅಗ್ರಿ ಟು ಶೇರ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎನಿ ವೇ ದೇ ಲೈಕ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಬರುತ್ತೋ ಹಂಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಪನ್ ಟು ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಟು ಅಗ್ರಿ ಟು ಶೇರ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎನಿ ವೇ ದೇ ಲೈಕ್. ಅವ್ರು ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 22 ಲಕ್ಷ ಬಂಡವಾಳ ಹೊಡಿರ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ? ಎಲ್ಲರೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಪಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಿದ್ಯಾ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬರೀ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ 2 ಲಕ್ಷ ಆಗ್ತಾನೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ದೆಮ್. ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಲಾಭನ ಪಡ್ಕೊಬಹುದು. ದೇ ಮೇ ಅಗ್ರಿ ಟು ಶೇರ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ವೇ ದೇ ಲೈಕ್. ಅದು ಹೆಂಗಿರ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಶೇರ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್.
ಎಷ್ಟರ ಲಾಭ ಬರಲಪ್ಪ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ 5% ಒಬ್ಬನಿಗೆ, 10% ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ, 50% ಒಬ್ಬನಿಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು 20% ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ, 2% ಒಬ್ಬನಿಗೆ. ಈ ರೀತಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರೂಲ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇಸ್ ಎಂಟೈಟಲ್ಡ್ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ನಾನು ತುಂಬಾ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಯಾರು ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪಾಠ. ತುಂಬಾ ಸತಿ ಹಂಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದ್ಸತಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ರೈಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ, ಹಂಗೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ರೈಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಪಾಲ್ ಪಡ್ಕೊಬಹುದು, ಎಷ್ಟು ಪಾಲು ಪಡ್ಕೊಬಹುದು ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಎಗೆ 10% ಇರ್ಬೋದು, ಬಿಗೆ 20% ಇರ್ಬೋದು, ಸಿಗೆ 50% ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಯಾರಿಗೋ ಬರೀ 2% ಇರ್ಬೋದು. ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಫಾರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಮೌಂಟ್, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಮ್. ಎಷ್ಟೇ ಲಾಭ ಬರಲಪ್ಪ, ಅದ್ 4 ಕೋಟಿ ಬರ್ತದೋ, 5 ಕೋಟಿ ಬರ್ತದೋ, 10 ಕೋಟಿ ಬರ್ತದೋ, ಏನ್ ಅವ್ನಿಗೆ 1 ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಬಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ರೆ 1 ಕೋಟಿ ಅವ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಮೂರನೇವ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವರು ಒಪ್ಕೊಬಹುದು. ಅದ್ರ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗೇ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಇಷ್ಟೇ ಕೊಡಬೇಕು ಲಾಭ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ದ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಆಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಿಚ್ ಈಚ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇಸ್ ಎಂಟೈಟಲ್ಡ್ ಟು. ಆದ್ರೆ ಏನಿರ್ಬೇಕು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತಗೊಂಡ್ಕಿಂತ ಇರ್ಬೇಕು ಒಪ್ಪಿಗೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ನನ್ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟೇ ಬೇಡ, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಅವ್ನು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕೇನು ಟು ಶೇರ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಅವ್ನು ಲಾಸ್ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತಗೊಂತೀನಿ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇರ್ಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಯು ಶುಡ್ know as far as sharing of profit is concerned. Sharing of profit of each partner need not be equal. ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹಂಚ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟೊತ್ತು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. Is there any doubt? Am I audible? Hello? Yes, sir. Shall we proceed? Yes, sir. Next comes few important terms which we should know. ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಪದಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಅವುಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಇನ್ ವಾಟ್ ಸೆನ್ಸ್ these terms have been used is something which is indicated by section 4. Section 4 ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ನಿರ್ದೇಶನಗಳು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಯಾವ ಪದಗಳನ್ನ ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, section 4 throws light on the nature of the firm and it explains few terms. Each person who enters into a partnership agreement is individually called as a partner. ಯಾರ್ಯಾರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಂದು ಪಾಲುದಾರಕ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗ್ತಾರೆ, ಯಾರ ಅಂತ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೋ, ಒಪ್ಪಂದದ ಭಾಗ ಆಗ್ತಾರೋ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪಾಲುದಾರರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೂ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್? ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇಂಟು ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಒಂದು ಪಾಲುದಾರಿಕ ಒಪ್ಪಂದ ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೋ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಪಾಲುದಾರರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಚ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪರ್ಸನ್, ಒಬ್ಬ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್, ಕೃತಕ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಲೀಗಲ್ ಪರ್ಸನ್, ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫರ್ಮ್. ನಾವು ಫರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನ್ ಫರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಸೇರಿಸಿ ಆ ಗುಂಪನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫರ್ಮ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 4 ಹೇಳುತ್ತೆ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ದೋಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫರ್ಮ್. ಅದನ್ನ ಫರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ್ದನ್ನ? ಈ ಪಾಲುದಾರರ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನ ಜೊತೆಯಾಗಿರೋದನ್ನ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ದ ನೇಮ್ ಅಂಡರ್ ವಿಚ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫರ್ಮ್ ನೇಮ್. ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಒಂದು ಹೆಸರಿನ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ತೀವಿ, ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ದುವಾ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಅಂತ, ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಫರ್ಮ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ದುವಾ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ತುಂಬಾ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಯಾವ ಒಂದು ಹೆಸರಿನ ಕೆಳಗೆ ನಡೆಸ್ತಾರೆ, ದುವಾ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸುರಾನಾ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೇಕು ನೀವು. ಸುರಾನಾ ಅವ್ರು ಮುಟ್ಕೊಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾಲೇಜ್ ಜೊತೆ ಟೈಅಪ್ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಫರ್ಮ್ ಅದು. ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕಾಲೇಜ್ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಟ್ಕೊಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸುರಾನಾ ಏನು, ಅದು ಫರ್ಮ್ ನೇಮ್, ಆ ಒಂದು ಪಾಲುದಾರಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು. ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ 108 ಜನ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲಾ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ಯಾನರ್ ಕೆಳಗೆ, ಅದು
firm name. So the name under which the business is carried on is called as the firm name. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಅಂಶ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಯಾರು ಇರ್ತಾನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವನನ್ನ ಪಾಲುದಾರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವೆಲ್ಲರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಹೆಸರು ಕೆಳಗೆ ಆ ಒಂದು ಫರ್ಮ್, ಆ ಒಂದು ಪಾಲುದಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಪಾಲುದಾರಿಕಾ ಹೆಸರು, ಫರ್ಮ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Here afterwards, whenever you use the word firm, whenever you use the word partner, whenever you use the name firm name, you should know this is the sense in which that word is used. ಈ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಬರೋ ರೀತಿ ಆ ಪದಗಳನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. These are few important things which we should know as far as nature of firm is. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಭಾಗ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಿದಾವೆ, ಅವೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್. ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಫರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಇವಾಗ ಒಂದ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ ಸರ್. ಅವ್ರು ಒಂದ್ ಇಬ್ರು ಮೂವರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸರ್, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್. ಎಸ್. ಸೊ ಒಬ್ರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತೀರ್ಕೊಂತಾರೆ ಸರ್, ಹ್ಮ್. ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹ್ಮ್. ಸೊ ಅವ್ರ ಪ್ಲೇಸ್ ನ ಅವರ ಲೀಗಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಲಾಸಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾರಾ ಸರ್? Yes, we will discuss that. We'll discuss in the future. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಪರೇಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಆರ್ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಏನ ಸತ್ತರೆ, ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ನೆ, ಅಥವಾ ಅವನು ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ, ಅವನು ಇನ್ಸಾಲ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದಿವಾಳಿ ಆದ್ರೆ, ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಹಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ದ ಫರ್ಮ್, ಅದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಫರ್ದರ್, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಫರ್ಮ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗಿರೋದು. ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಫರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ firm is a collection of partners. It is not a legal person or it has no legal entity, and firm does not have an independent distinct existence of its own, and it is nothing but a partners bracketed together under one name. And when a partner dies or becomes insolvent, the firm is dissolved. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್. ಸೊ these are few important things which you should know as far as a firm is concerned. ಸೊ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ 1 minute. ಮುಂದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರು? You have class after this? ಕನ್ನಡ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು. Okay. We will do one thing. Here afterwards, we will take class every day. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಲಿಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ 3 ದಿವಸ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಮರ್ತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಎವ್ರಿ ಡೇ at 3 o'clock we will, not every day, first 3 days of the week, that is Monday, Tuesday, Wednesday, I will take class at 3 o'clock in the afternoon, and rest of the things, Friday, Saturday, Thursday, Friday, Saturday, as usual, as per the timetable, I will take class at 12 o'clock. So if you have anything to say, you people can ask questions. Otherwise, we will stop and we will discuss the rest of the things the next class. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ? Hello? ಹಾ ಸರ್. Yes sir. Yes, I will end the meeting now, and I will meet in the next class. Thank you.